guys, welcome back to Ohome Reaction. So guys, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আহি গলো গাইজ এটা নতুন ভিডিও লৈ। নিশ্চয়। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকলে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নাই কৰা আৰামছে কৰি ল'ব। আমিতো আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম নতুন নতুন ভিডিও লৈ। তো গাইজ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আহক আমি এতিয়া নিজৰ ইন্ট্ৰ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অভিজিত। আৰু নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্ণ। তো গাইজ আজি আমি যিটো ভিডিও লৈ আহিছোঁ এটা খুব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পিপুলৰ মানুহখিনিৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ'। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটো কৈছোঁ মই। ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটো হৈছে ৱেন উইল উই ষ্টপ ৰেকিজিম এগেইনষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ানছ আৰু অব্লিক অশনি। আৰু ভিডিঅ'টোৰ চেনেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া টাইমছ, ঠিক আছে। আৰু আমি যোনটো ভিডিঅ'টোৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক চেনেলৰ লিংকটো আমি তলত দি দিম, আপোনালোকে অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো চেক কৰি ল'ব। তো গাইজ আজি বেচিকেলি যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ানখিনিৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈছে, তো কিনো হয় কিনো নহয় প্ৰথমতে আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ভালকৈ বুজি পাম নে কি অভিজিত? তাকে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ভিডিঅ'। গাইজ লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। 3, 2, 1 and start. So last weekend, I saw this Netflix movie Akhoni, which summed up our racism problem in just one dialogue. सुन लिया, इन लोगों को कमरा किराए पे नहीं देना। Here's a quick geography lesson. All these states have forever been a part of India. A person might be from any of these places, but why do we tend to call them tum log? Now, being a North Indian myself who has lived most of his life in Uttar Pradesh and Delhi, I can never really feel the emotional and physical distress that racism can cause. But I do understand it. And when I watched Akhoni, the North Indian inside me was extremely uncomfortable. This film proves why it is important to hold the mirror of the society that we live in and feel uncomfortable about it. It's a tough watch. The film is a story of a group of northeastern migrants in Delhi who just want to throw a last-minute wedding party for one of their flatmates. For this, they want to prepare a special dish akhoni for the bride to surprise her and give her that home away from home feeling. Akhoni is a kind of sauce जो मीट स्ट्यू को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है, बट ये पर्टिकुलर डिश बनाने की कोशिश अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रगल बन जाती है इन लोगों के लिए that the day turns into a full-on adventure ride. And it's all because akhoni has a very strong aroma. And in the year 2020, when the bigger question still remains about the peaceful co-living of people from different faiths and culture, then preparing an authentic dish from Nagaland in a Punjabi landlord's house in Delhi might turn out to be borderline criminal. अब हम सब जानते हैं कि इंडिया के बारे में बात करते वक्त जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें आ ही जाती हैं, बट रेसिज्म हैज नेवर बीन कंसिडर्ड अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. People from the northeast have always been facing racial slurs like chinky, momo, Chinese and Korean from the people of mainland India. I mean, what kind of a country it has to be where calling someone by these derogatory and racial slurs have to be turned into punishable crimes just to stop people from doing that? Where is our morality? I don't know what happened to us, but we as a society definitely need to reboot. Yes. In the last few months, just like this novel coronavirus, the people from Northeast have been facing a novel kind of discrimination as well. In Ahmedabad, a group of women were asked by the neighbors to vacate the building क्योंकि उनको लगा कि वो शायद वहाँ वायरस फैला सकते हैं. A Manipuri woman was spat on by a man in Delhi after he called her Chinese coronavirus. अभी कोलकाता में ही a group of girls from Nagaland and Manipur were asked to vacate their house by a crowd who kept shouting "Go Corona, go!" और पुणे का ये वीडियो तो हम सब ने ही देखा है where a girl from Manipur was racially attacked when she was shopping in a mall. Unfortunately, इन सारे केसेस को इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला. The last major racist case that was reported strongly was of an exchange student who was beaten up in a Noida mall in March 2017. Cinema reflects society, and this is what Akhoni does. It has captured this ingrained racism in a very fun and humorous story. The sad part though is, you don't get to know when does this film transcends the fictional space and turn into a reality. The film revolves around three main characters and their friends. Chanvi, played by Lin Laishram, is from Manipur. Okay. Upasna, played by Sayani Gupta, is Nepali. The two other friends are from Nagaland and Mizoram. But for the people of Humayunpur, Delhi, they all are Northeasterns. A categorization that constantly keeps surfacing in the lives of these 20-year-olds. In one of the scenes, their landlord, played brilliantly by Dolly Ahluwalia, says कि तुम लोगों को घर देना ही नहीं चाहिए. Now, this not so subtle racism is placed very subtly in the social commentary by Nicholas Khargongar. In one of the scenes, Sayani Gupta's character Upasna gets into a heated debate with her friend where he casually says that her flatmate, whom she considers her best friend, doesn't feel the same about Upasna because she's from Nepal and she's not one of them. This is a reminder that the discrimination barriers have been pushed with such intensity that the people from a particular region of our country are so conscious and careful that they are bound to interact and befriend people only from their region. See, the film's point of view is extremely self-aware and unbiased, and since the narrative comes from the writer-director's inner gaze, who is himself from Shillong, the character seems very much accustomed to this discrimination. By now,
The bigotry and racism of the people from mainland India are pretty much laughable for these characters. The film is not a protest of sorts, neither are its characters demanding justice and taking down the villains. In fact, the approach is very humorous and it drives the point home with the way these characters deal with the everyday discrimination and racism. Like in one of the scenes in the first half an hour of the film, Chanbi confronts one of the Eve teasers. And that's pretty much it when it comes to confronting any kind of harassment. Because this is something that is outraging her modesty. Later in the film, the neighbors and the landlord start yelling at her because of the pungent smell of akhuni that they are preparing in the kitchen. And the neighbors and the landlord leave only when Chanbi gets a panic attack. This shows the amount of mental health damage that the people of our country are going through just because of our deep-rooted inner biases. Every year, so many youngsters move to different cities and countries trying to fit in and make their lives. We have heard so many incidents of Indians facing discrimination in other countries. But what to do if an Indian end up becoming tum log in his or her own country? Point. At its heart, this film has everything that a comedy drama needs. Unrequited love, friendship and a brewing love story. And this film would have been a comedy drama if the group of friends were North Indians. But it's not. Maybe if we just try to be more empathetic and kind towards others. If we become accepting of people from different faiths and cultures. If we call out and raise a red flag immediately if we see or sense any kind of racism or bigotry. Maybe then preparing Akhuni won't be an adventurous ride, and maybe then this film would just be a comedy drama. Let me know in the comments below what you think about this film. And for more such videos, subscribe to India Times. তো গাইজ ভিডিঅ'টো এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপুনি চিনেমা এখন চোৱা নাই এইখন চাব লাগিব কেনেকুৱা ভাল তাকে ৰেচিজিমৰ ওপৰত দিছে তাকে চাব লাগিব এইখন কিন্তু যিটো ভিডিঅ' বনালে তেওঁ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আছিল আজি একদম পুৰা আৰু এনেকৈ দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ যোনবোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা বেলেগ মানুহ হওক ধৰা বাহিৰলৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন জেগাত কিবা কাম কৰিবলৈ বা ধৰা কিবা পঢ়িবলৈ যায় কিন্তু তাৰে বহুত এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে এনেকুৱা ৰেচিজিম চলি থাকে বহুত দেখা পায় বহুত আগৰ পৰাই চলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আগৰ মানে বহুত আগৰ পৰা মানে ইণ্ডিয়াৰ মানুহবোৰে মানে ইণ্ডিয়া বিভিন্ন পাৰ্টত মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত কিছু মানে জেগা বহুত এনেকুৱা হেৰি চলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন চলে আৰু মানে এতিয়া যেনেকৈ ভিডিঅ'টোত ক'লে যে COVID-19 পেণ্ডামিকতো পুৰা এতিয়া যেনেকৈ গুজৰাটত সেই COVID-19 বুলি চবকে হেৰি কৰালে গুজৰাট বা এই মণিপুৰী ছোৱালীজনী গাত পিক পেলালে এইটো বহুত লাজ লগা কথা তেনেকৈ পিক পেলাই কৈছে গ' কৰা না গ' বোলে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে বাৰু তাৰপৰা এই নাগালেণ্ডৰ ছোৱালীকেইজনী কিবাটো কামত যাব পাৰে ন পঢ়িবলৈ গৈছে ধৰা তাহাঁতক কৰোণা বুলি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেলি দিছে মানুহে সেইটো বহুত আনফেয়াৰ হৈছে সেইটোৱে আকৌ এইখিনিতো বৰ মিডিয়া কভাৰেজ যিমান নাপালে কিন্তু ধৰা নয়দাত যে সেই ল'ৰাটোক যে পিটিছে দেখিছানে ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ মাৰিছে মানে এনেকুৱা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এতিয়াও লাগিছে বেয়া লাগে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰে বেয়া লাগে তেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনোবা ল'ৰা গৈ পেলাই বাহিৰত এনেকৈ যদি এনেকুৱা ৰেচিজিম যদি ফেচ কৰিবলগীয়া আমিতো বহুত বেয়া লাগে আৰু কি ক'ম আৰু তাৰ ভিডিঅ'টোত এটা বহুত মজা পইণ্ট ক'লে অলপ লাষ্টৰ ফালে কৈছিলে যে হয় ইণ্ডিয়াৰ বহুত মানুহ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ধৰা মানে বহুত হেৰি ফেচ কৰি থাকে ৰেচিজিম ফেচ কৰি থাকে কিন্তু নিজৰ কাণ্ট্ৰিত যদি তুমলোকটো যদি সেইটোৱে নিজৰ কাণ্ট্ৰিত যদি নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহৰ আগতে যদি ফৰেনাৰ নিচিনা বিহেভিয়াৰ পাবলৈ হয় বা মানে ইমান বেয়াকে ট্ৰিট পাবলৈ হয়তো অবভিয়াছলি বেয়া ফিল হ'বই ন তাকে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এতিয়া কিমান এখন ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইউনিটিও আছে তাকে একদম কিন্তু কিছুমান জেগাত দেখিব পোৱা যায় যে সেই ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজত যোনটো ইউনিটি সেইটো কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যায় মানে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হয়তো সেই ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজত যোনটো ইউনিটি সেইটো অকণমান মানে যেন নাইকিয়া হৈ গৈছে সেনেকুৱা নিচিনা কেতিয়াবা আমাৰো ফিল হয় বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো চাগে সেনেকুৱা ফিল হ'ব পাৰে নে কি অভিজিত তাকে আমাৰ ধৰা ডাইভাৰ্চিটি কিমান আছে তোমাৰ ধৰা ভাৰতত কালচাৰ পৰা আদি কৰি কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন ৰিলিজনছ কাষ্ট লেংগুৱেজেছ চব ডাইভাৰ্চ হৈ আছে হ'লেও আমিতো ইউনিটিটো কোনোবা ক্ষেত্ৰত মানে কিন্তু মানে কেতিয়াবা অকণমান বেয়া ফেচ চিটুৱেশ্যন এটা হৈ যায় তেতিয়া বেয়া লাগে মানে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও কিছুমান পইণ্ট আহে কি মানে দেখিব পোৱা যায় কেতিয়াবা যে কয় কিছুমান মানুহে যে ইহঁতৰ ওচৰত একো নাই আমুক নাই হয় এটা কথা আমি মানিব লাগিব যে
আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বা অসমতে হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ 8খন ষ্টেটত যিকোনো এডোখৰ জেগাতে হওক দিল্লী মুম্বাইৰ নিচিনা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইনষ্টিটিউট নাথাকিব পাৰে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইউনিভাৰ্চিটি নাথাকিব পাৰে কলেজ নাথাকিব পাৰে সেইটো লেভেলত কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰত পঢ়িব যাব লগা হয় কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমাৰ ওচৰত একো নাই আমাৰ ওচৰত ৰিসোৰ্স বহুত আছে নেচাৰেল ৰিসোৰ্সত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক বিট কৰিব পৰা বেলেগ ষ্টেট হয়তো নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাই কিন্তু হয়তো মেইন প্ৰব্লেম কিছুমানো আছে যেনেকৈ কানেক্টিভিটিটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা ট্ৰান্সপৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে ইয়াত ডেভেলপমেণ্টটো ইমান ফাৰ্ষ্ট ৰেটৰ গ্ৰ'থটো ডেভেলপমেণ্টৰ যোনটো গ্ৰ'থ সেইটো ফাৰ্ষ্ট হোৱা নাই মানে বহুত স্পীডত হোৱা নাই আৰু আমাৰ মানে মেইনলেণ্ডৰ যোনখিনি ডেভেলপ যিবোৰ চিটি আছে তাত যোনবোৰ কোম্পানীজ মানে MNC হওক বা ইণ্ডিয়ান কোম্পানীবোৰে যিমান ইনভেষ্ট কৰিছে সেইটো ৰেটত আমাৰ ইয়াত হয়তো ইনভেষ্ট কৰা নাই সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত কোম্পানী আহি আছে যি আমাৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিছে আমাৰো ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু মই এটা কথা মানে কিছুমানৰ মুখত শুনো যে হয় নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবোৰৰ ওচৰত একো নাই তেওঁলোকে মানে একো অপৰচুনিটি নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত সেইটো কাৰণে বাহিৰলৈ যায় সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা এটা কথা আমি যদি মন কৰোঁ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি লাইক মুম্বাই দিল্লী তাৰ কম্পেৰেটিভলি আমাৰ যদি নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এখন চিটি লওক গুৱাহাটী হওক বা ইটানগৰ হওক বা মানে বেলেগ বেলেগ যিকোনো এখন যদি চিটি লওক বা যিকোনো এখন টাউন লওক বা যিয়ে নলওক নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এটা জেগা তাত আপুনি এইবোৰ দিল্লী নয়ডা গুৰগাঁও মুম্বাই ইয়াত যেনেকুৱা স্লাম এৰিয়া আছে আমাৰ ইয়াত সেইবোৰ আপুনি নাপায় আমাৰ ইয়াত কোনো নাখাই মৰা নাই আমাৰ ইয়াত চবেই নিজৰ পেটৰ ভোকত ইয়াত কোনো মৰা নাই চবেই নিজে খাবৰ কাৰণে নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি তেওঁলোক জীয়াই আছে আমাৰ ইয়াত মেইনলেণ্ডৰ নিচিনাকৈ হয়তো এইবোৰ জব অপৰচুনিটি ইমান বেছি নাথাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰলৈ যাওঁ কিন্তু এইটো নহয় যে আমি নৰ্থ ইষ্টত মানুহ কাৰণে আমাক শৰাই দি পেলাই আমাক জবৰ কাৰণে মাতি লৈ যায় আমাৰ ইয়াৰ মানুহবোৰৰ ওচৰত সেইটো স্কিল আছে আমাৰ মানুহবোৰৰ ওচৰত সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে আমাৰ মানুহবোৰৰ ওচৰত সেইটো এবিলিটি আছে যাৰ কাৰণে বাহিৰৰ MNC কোম্পানী হওক বা ইণ্ডিয়াৰ আন কোম্পানী তেওঁলোকে ভাল পোষ্ট এটাত জব পায় বা তেওঁলোকে জব কৰে তেওঁলোকৰ সেইটো কেপেবিলিটি আছে কাৰণে তেওঁলোকক নিয়ে আমাকতো ইয়াত কোনো অফাৰ হিচাপে নিদিয়ে ন আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ইয়াত একো অপৰচুনিটি নাই আমাৰ ইয়াত একো স্কোপ নাই আমাৰ ইয়াতো বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ বেলেগ বেলেগ মানুহ আহি পেলাই জব কৰি আছে প্লাছ আমাৰ ইয়াতো বহুত বাহিৰৰ বনিয়া আহি পেলাই ইয়াত ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে যদি একো অপৰচুনিটি নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকতো ইয়াত নাহিলেহেঁতেন তো সেইকাৰণে বেয়া লাগে কেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিক যেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক যেতিয়া এনেকুৱা অকণমান ঘৃণা চকুৰে চোৱা হয় বা বাহিৰৰ যেন বেলেগ মানুহে তেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চোৱা হয় বেয়া লাগে কাৰণ আমি ইয়াত যেনেকৈ আমি মিলা প্ৰীতিয়ে থাকোঁ আমাৰ ইয়াতো বহুত বাহিৰৰ মানুহ আছে মাৰোৱাৰী আছে বেংগলী মানুহ আছে বহুত আছে আমি চবকেতো আমি অসমীয়া বুলি ভাবোঁ ন আমি সকলো অসমীয়া আমি সকলো ভাৰতীয় আমি এক হৈ পেলাই আমি চব যেনেকৈ থাকোঁ আমি যেনেকৈ মৰম চেনেহে থাকোঁ তো আমিও বিচাৰোঁ আমি যেনেকৈ তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট কৰোঁ বাহিৰত যেতিয়া যাওঁ আমাকো যাতে সেই ৰেচপেক্টটো আমি পাওঁ সেইটো আমি বিচাৰোঁ এইটো সঁচা কথা যে ভাৰতৰ চব জেগা মানুহ বেয়া নহয় চব জেগাতে ভাল বেয়া মানুহ চব জেগাতে থাকিব সেইটো মানিব লাগিব কিন্তু কেতিয়াবা কিন্তু সঁচাকৈ বেয়া লাগে যেতিয়া মানে আমাৰ মানুহখিনিক এটা বাহিৰৰ চকুৰে চোৱা হয় চিংকি চাইনিজ কোৰিয়ান নামেৰে মতা হয় বা সেইবোৰ যদি ইনচাল্ট কৰা বহুত বেয়া লাগে তো মোৰ সেইটোৱে ক'ম আৰু যে অকণমান মেচিয়ৰ হওক অলপ মানে ৰিবুট কৰক নিজকে আমাৰ পৃথিৱী মানে কিমান ডেভেলপ হৈ গ'ল ভাৰতৰ ছেটেলাইট গৈ পেলাই মংগলৰ ছাইডত ঘূৰি আছে মাৰ্চ মানে ইছৰ' কিমান ডেভেলপ হৈ গ'ল চব ক্ষেত্ৰতে ডেভেলপ হৈছে কিন্তু অকণমান মই ভাবোঁ মেণ্টেলি অলপ ৰিবুট কৰা আৰু আমিতো একোজন ভাৰতীয় ন আমাৰো সকলো ৰাইটছ আছে ধৰা চবকেতো ইকুৱেল ৰাইটছ দিয়া আছে ভোটিং ৰাইটছ তো আমি ভাবোঁ সকলো মানুহকে ইকুৱেল মানে ট্ৰিট কৰিব লাগে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহকো একদম ইকুৱেল ট্ৰিট কৰিব লাগে আৰু মানে সকলো একেলগে মিলি আমি যাওঁ ভাল হওক যেন চব আমি উন্নত কৰোঁ একেলগে ভাৰতখন এখন লেখত ল'বলগীয়া এখন যাতে দেশ হৈ পৰে নিশ্চয় আমি যদি একেলগে থাকোঁ নিশ্চয় হ'ব তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো আমাক জনাব প্লাছ আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাজেশ্যনছ আছে আমাক নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কমেণ্ট মতামতবোৰ আমাৰ তলত জনাব আৰু প্লাছ আকৌ মই কৈছোঁ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে কৰা নাই আৰামছে কৰি ল'ব আমি আপোনালোকলৈ মাজলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম শেষত এবাৰ আকৌ কওঁ যে আমি সকলো ভাৰতীয় হয়
আমাৰ দেশৰ যেনেকৈ 28খন ৰাজ্যত আছে 8খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আছে এই সকলোৰে নাগৰিকসকলৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান কি 8খন ষ্টেটৰ সকলো নাগৰিকৰে সমান অধিকাৰ আছে আমি সকলো ভাৰতীয় হয় তো আমিও বিচাৰোঁ যাতে আমি যেনেকৈ সকলোকে সন্মান কৰোঁ আমি যেনেকৈ সকলোকে একোজন ভাৰতীয় বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ আমাকো যিসকলে আমাক বাহিৰৰ বুলি ভাবে বা যিসকলে আমাক চাইনিজ চিংকি কোৰিয়ান আদি বুলি ভাবে তেওঁলোকেও যাতে আমাক এজন ভাৰতীয় হিচাপে চাই এজন ভাৰতীয়ৰ চকুৰে চাই তাকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তো গাইজ শেষত সে নো টু ৰেকিজিম ধন্যবাদ নমস্কাৰ জয় আহোম